آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا دبئی بیسٹ پلیس ہے سیٹل ہونے کے لیے. تو میر صاحب یو کیم ہیئر فرام یو کے اینڈ یو اسٹارٹیڈ یور بزنسز ہیئر اینڈ اس کے بعد آپ یہیں سیٹل ہو گئے, تو ایسا کیا اسپیشل ہے دبئی میں؟ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ میں آیا تو بزنس کرنے تھا, لیکن پہلے چکر لگتے رہتے تھے, کبھی یہاں لانگ ٹرم سٹے نہیں کیا تھا. لیکن بزنس کے چکر میں جب یہاں سٹے کرنا پڑا then I realized کہ this is really the best place in the world. اس کے پیچھے ڈفرنٹ ریزنس ہیں. مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوا خاص طور پہ بزنسز کے اندر, لیکن رہنے کے لحاظ سے بھی. سب سے پہلی چیز یہاں پہ جو ڈائیورسٹی ہے, ڈائیورسٹی میننگ 200 سے زیادہ نیشنلٹیز ہیں. سو آپ کو اگر یورپین ماحول چاہیے تو آپ مرینا والی سائڈ جے بی آر والی سائڈ پہ چلے جائیں. یہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے, یعنی انڈین اینڈ پاکستانی, یعنی اپنا کلچر موجود ہے. پھر بعض جگہ پہ بہت اسلامک رنگ ہے, بعض جگہ پہ دوسری کنٹریز والا رنگ ہے. تو ہر قسم کا آپ کو کلچرز بہت سارے ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں. تو دس از دا فرسٹ پلیس. سیکنڈ جو چیز سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, یعنی یہاں پہ اگر فرض کریں کار میری گیرج میں کھڑی ہے یا باہر کھڑی ہے, لاک نہ بھی کروں, آئی نو کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اتنی ہے کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوگی. اور بعض دفعہ ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, قیمتی چیزیں, گھر سے جب بھی نکلا ہوں کبھی لاک کر کے نہیں نکلا. سو دیٹس اے اسپیشل تھنگ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پہ خاص طور پہ مجھے پسند آئے کہ ایک لوگوں کا ویژن ہے سارے ہی, یعنی یہاں کے جو شیخ صاحب ہیں ان کا ویژن ہے کہ دنیا میں نمبر 1 بننا ہے. تو جو بھی یہاں پہ آتا ہے بہت زیادہ ایمبیشس ہے, یعنی کچھ زندگی میں کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, بڑے بڑے بزنسز, بڑے بڑے پروجیکٹس. تو وہ میرے ساتھ وائب بڑی میچ ہوتی ہے. So these are some factors for me. لوگوں کے لیے اگر آپ بات کریں, فیملی اگین آپ چوز کر سکتے ہو. اگر ہم کمپیئر کریں, فرض کریں یو کے اور یو ایس سے کمپیئر کریں, نو ڈاؤٹ دے آر وہ ٹاپ کے کنٹریز ہیں. وہاں پہ وہاں کے ہیلتھ سسٹمز, وہاں کے ایجوکیشن سسٹمز بہت زبردست ہیں. لیکن آئی فیل پرسنلی کہ بندہ تھوڑا لمٹ ہو جاتا ہے, یعنی ایک ایوریج لائف کے لیے دوز کنٹریز آر دا بیسٹ. اس سے جب آپ اوپر جانا شروع کر دیتے ہو تو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا. یعنی یہاں پہ آپ پورے کا پورا 10 بندوں کا سٹاف رکھ سکتے ہو, آپ کا ولا ہوگا, کھانا پکانے والا علیحدہ ہے, سارے ٹھاٹ باٹ شان شوکت آپ افورڈ کر سکتے ہو. وہاں پہ وہ کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اتنی محنت کرتا ہے, ملٹی ملینئر بنتا ہے, تو وہ ملینئر بننے کا فائدہ یہاں پہ ہے. یعنی آپ وہ جو ایسٹرن چیزیں وہ بھی انجوائے کر سکتے ہو, ویسٹرن چیزیں بھی انجوائے کر سکتے ہو. نیکسٹ 5 to 10 years دس از نیو یورپ, دس از دا سینٹر آف دا ورلڈ, جہاں پہ نئے نئے پروجیکٹس, اور یہ اکنامک سینٹر ہے وہ بن جائے گا, بزنس کا سینٹر بن جائے گا, ہب بن جائے گا, جو ابھی سے ہے لیکن گرو کر رہا ہے کافی تیزی سے. بٹ میر صاحب یہاں کی لیونگ ایکسپینسز وہ بھی تو بہت ہائی ہے. اٹس ناٹ ایزی فار ایوری ون ٹو جسٹ کم ہیئر فرام پاکستان, انڈیا اور اینی ویئر اینڈ جسٹ سیٹل ڈاؤن. ایبسولوٹلی, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف ٹاپ کا سٹی بھی ہے, ٹاپ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہے, اسکولنگ آپ کسی قسم کا, آپ دیسی اسکول چاہتے ہو, آپ برٹش اسکول چاہتے ہو, وہ ساری اور فیسلٹیز موجود ہیں. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. دوسری سائڈ پہ مہنگا بھی بہت ہے, لیکن مہنگا آپ کمپیئر کرو لنڈن سے. لنڈن میں جو لیونگ کاسٹ ہے اور یہاں کی لیونگ کاسٹ ہے, وہاں جتنا آپ خرچہ کرو گے شاید خرچہ اتنا ہی ہو, لیکن اس سے 10 گنا زیادہ اچھی زندگی ہے. تو اس میں آپ اگر ایوریجز کریں کہ خرچہ کتنا ہوگا, میں نے یہاں دیکھا کہ لوگ جو ہیں 2-3 ہزار درہم پہ بھی گزارا کر رہے ہیں. یعنی وہ دیسی سٹائل میں رہ رہے ہیں, ایک ایک کمرے میں 10-10 بندے رہ رہے ہیں. 10,000 درہم والا ایک ریزنیبل لائف گزارتا ہے. 10,000 درہم کا مطلب ہو گیا پاکستانی اگر بات کریں 7-8 لاکھ روپے. برٹش پاؤنڈ کی بات کریں تو شاید 2,000 پاؤنڈ بنتے ہیں. ایک اچھا سٹینڈرڈ میرے خیال میں اراؤنڈ اباؤٹ $10,000 اگر آپ کے پاس ہوں, تو میں اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ اتنا خرچہ. ایک لیول کی میں بات کر رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ کی نہیں بات کر رہا, میں ابھی جو بیچارہ نہیں کما رہا اس کی بات نہیں کر رہا. ایک لیول پہ جب آپ پروفیشنل ایک پہنچ جاتا ہے جس کی ایوریج تنخواہ جو ہے $10,000 ہے, اب اس کو کمپیئر کریں کہ یو کے میں وہ $10,000 میں رہ رہا ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہوگا, یہاں جو رہ رہا ہے اس کا کیا ہوگا. تو یہاں بڑے ٹھاٹ ہیں. یعنی آپ ایک کمفرٹیبل زندگی گزارو گے, اچھی جگہ رہو گے, آپ انجوائے کر سکتے ہو سارے کلچر کو, یعنی آپ کو پیسے کی اس طرح سے فکر نہیں ہوگی. یو کے کی, یو ایس کی بات کریں,
आप फिर भी वो घुटा घुटा महसूस होगा, यानी $10,000 तो आप कमा रहे हो लेकिन उस तरह से आपको फ्रीडम नहीं महसूस होगी, यानी उस तरह से आप इंजॉयमेंट नहीं होगी जो आपकी यहाँ हो सकती है। ये दिस इज़ द थिंग, क्योंकि पाकिस्तान का तो समझ आता है, लाइक पाकिस्तान के सिचुएशन की वजह से पीपल दे जस्ट वांट टू गेट आउट एंड मूव एंड डू समथिंग एंड देन गो बैक टू, बट यूके एंड यूएसए से भी काफ़ी लोग यहाँ पे दे आर कमिंग हियर एंड दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन हियर, मे बी आपने चढ़ाया। हाँ, इसमें मैं आई एग्री कि वो ज़्यादातर, क्योंकि जो मैंने वीडियोस लगाई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक स्टेज है, अगर ख़ास तौर पे ये सूट करता है यूके यूएस में, जो लोग अकाउंटेंट्स या लॉयर्स, एक प्रोफेशनल बंदा $10-15 हज़ार कमा रहा है, उसको आप सोचना चाहिए कि उसने वो एक ज़िंदगी का पूरा सफ़र तय किया, यानी पाकिस्तान से इंडिया से यूके गया, वहाँ जाके उसने मेहनत की, 10-15-20 साल का एक सफ़र है, उसके बाद $10,000 पे पहुँचा, लेकिन वो लाइफ एक किस्म की स्टक हो गई। दे विल एंजॉय मच मोर, इनके पास शायद नेशनलिटी भी आ गई, अब उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे आप आते हो तो यू कैन हैव मच मोर फ्रीडम, प्रॉपर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आई लाइक द लोकेशन एज वेल, कि यहाँ से इंडिया पाकिस्तान जाना उठो 2 घंटे का सफर है जहाज के अंदर, इसी तरह यूके आपने अमेरिका जाना तो एक किस्म का ये सेंटर है, लेकिन जो फैसिलिटीज, जो एंजॉयमेंट, जो कल्चर आपको यहाँ देखने मिलेगा वो आपको वो यूके और यूएस में नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहा कि पक्का छोड़ दो, लेकिन आप लोकेशन बना सकते हो, ठीक है। जब गर्मी ज़्यादा होती है, एक वो चीज़ है नेगेटिव, ये है कि गर्मी शदीद होती है, लेकिन समर जो एक्सट्रीम मंथ्स होते हैं, आप जाके यूके गुजारो या आप यूएस गुजारो, तो उस लिहाज से बल्कि लोगों को सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली हमने यार एक लेवल पे पहुंचे हैं, 25, 30, 20 साल लगाए हैं, क्या जिस सिचुएशन में हम लाइफ में हैं इस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की थी या आगे भी कुछ था। और मेरे ख्याल में जो लोग अल्टीमेटली प्लान नहीं करते, सब कॉन्शियसली उनको पता होता है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे होते हैं, जहाँ वो एंजॉय कर सके, दुनिया घूम सके, खाने ट्राई कर सके, एक अच्छी फैमिली लाइफ भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो लोग चाहते हैं मेरे ख्याल में उनके लिए ये बेस्ट लोकेशन है। तो मीर साहब, आपने जैसे कहा कि अगर यहाँ पे आपको सेटल होना है तो इनिशियली यू वुड नीड $10,000 एटलीस्ट, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए सेटल होने के लिए। अगर एक बंदा यूके में जॉब कर रहा है या पाकिस्तान में कमा रहा है, वो कैसे यहाँ पे आ सकता है? अच्छा, इसके लिए प्लानिंग है, प्लानिंग इन अ सेंस के अगर आप यूके में हो, यूएस में हो, खास तौर पे ओवरसीज जो हैं उनको देखना पड़ेगा, वो सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे कल्चर में क्या होता है, सेविंग की और जाके कोठी ले लिया आपने डिफेंस में, बहरिया में, किसी और हाउसिंग सोसाइटी में, अपने चाचे मामे ताए को दिखाने के लिए, या देखा कि अपना कोई कजन, कोई दोस्त यार कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। बाज़ दफ़ा उसमें प्रॉफिट हो जाता है, बाज़ दफ़ा सब कुछ डूब जाता है। तो इंस्टेड वो करने के बजाय अगर आप ये करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन अ सेंस कि आप देखें कि कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर या इवन ओवरऑल इन द वर्ल्ड, तो आपको नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आओ। फाइनेंशियल फ्रीडम यही जो $10,000 आप कमा रहे हो, ये कैसे पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बिजनेसेस के अंदर, यहाँ बेशुमार कंपनीज हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करें, अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं। तो जब आपका वो लेवल कि आप करीब पहुंच जाते हो कि वो इन्वेस्टमेंट्स कर करके, बेशक छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें, या आपके पास 1 मिलियन दिरहम है, 5 लाख दिरहम है, $1 मिलियन है, उसको अगर आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें तो विद इन 3 to 6 मंथ्स वो जो $10,000 वाला टारगेट है वो आपका पूरा हो सकता है। जब वो पूरा हुआ, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। अब आप अपने यूके में भी रहना, आप बगैर काम किए रह सकते हो, लेकिन फिर आई थिंक दैट्स द टाइम जब आप फिर यहाँ पे मूव होगे तो आपको फिक्र नहीं होगी कि वो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन फिर उसके साथ आप नेक्स्ट एक्टिविटी कर सकते हो, यानी अब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, पैसे का मसला नहीं है, फैमिली जो एक्सपेंसेस है उसका मसला नहीं है, देन यू कैन थिंक, गो विद इन अपना पैशन क्या है, ज़िंदगी में क्या करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शायद आप हमेशा से करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, उस पर तवज्जो दें, तो उससे बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हो कि मल्टी मिलियनर भी बन जाते हो। सो आई थिंक जहाँ भी आप हैं पहले अपना लेवल असेस करें। अगर $10,000 के लगभग हैं, आपके पास सेविंग्स हैं, देन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, उसके बाद आपको मूव होना चाहिए। बाकी हॉलिडे करने तो आओ, ज़रा देखो, घूमो फिरो, ताकि आपको पता चले कि किस किस्म का सिटी। तो अगर आप भी दुबई में सेटल होना चाहते हैं, हमने एक हेल्पलाइन बनाई है, आप उस पर रब्ता करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।